तं ये चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादन सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजं कनकावदतं संकीर्तनैकपितरं कमलायुताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगन्प्रियकरो करुणावतारो। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। अथ श्रीमद् श्री कृष्णदास को विराज गोस्वामी पाद विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननार्थज जनाशी जगताम चित्रम जगन्नाथ पे विस्मित। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्रोतागण शुनि करी आगमन रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन। आर दिन महाप्रभु हইয়া सावधान प्रातः उठी गणेशाह कइल कृत्य स्नान। पांडु विजय देखी बारे करिल गमन जगन्नाथ यात्रा कइल छाड़ी सिंहासन। अपने प्रताप रुद्र लइया पात्रगण महाप्रभुर गणि कराय विजय दर्शन। बलिष्ठ दैतागण जेन माता हाथे जगन्नाथे विजय कराय करी हाथाहाथी। कुटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी दुई दिगे दैतागण उठाए ताहा धरी। उच्च दृढ़ तुलिसा पाद स्थाने स्थाने एक तुली हईते तराय आर तुली आने। विश्वम्भर जगन्नाथ के चालाइते पारे आपन इच्छाय चले करिते बिहारी। तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवन सुवर्ण मार्जनी लइया करे पथ संबाहन। चंदन जले करे पथ सिंचने तुच्छ सेवा करे बैशे राज सिंहासने। उत्तम हइया करे तुच्छ सेवन अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते महाप्रभुर कृपा हইল से सेवा देखिते। रथेर साजनी देखी लोक चमत्कार सर्वहेममय रथ सुमेरु आकार शत शत। सूर्यमय दर्प सुचामर दर्पण उज्ज्वल ऊपरे पताका सब चाँदुआ निर्मल। गागर किंकिनी बाजु घंटा कनित नाना चित्र पट्ट वस्त्रे रथ विसृजित। লীলায় লীলা ঈশ্বর রথের উপরে আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধারে।
पंचदाय दिवा ईश्वर महालक्ष्मी लइया तार संगे क्रीड़ा कइला निवृत्त लइला तार सम्मति लइया भक्त सुख दिते रथे चढ़ी बाहिर हइला बिहार करिते रथे चढ़ी जगन्नाथ करेन गमन दुई पाशे देखी चले आनंदित मन गौर सब रथ टाने करिया आनंद क्षणे शीघ्र चले क्षणे चले मंद तबे महाप्रभु सब लइया भक्तगण सहस्ते पराय सबके माला चंदन चारि सम्प्रदाय कइल 24 गायन दुई दुई मृदंग करी हइल 8 जन এইভাবে শান্তিপুরের আচার্যের আর সম্প্রদায় অচ্যুতানন্দ তাহে সকল গায় খণ্ডের সম্প্রদায় এক অন্য কীর্তন আর জগন্নাথের আগে 4 সম্প্রদায় গায় দুই পাশে দুই পাছে এক সম্প্রদায় 7 সম্প্রদায় বাজে 14 মাদল যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল वैष्णव घटा मेघे हইল বাদল কীর্তন অমৃত সহ বর্ষে নেত্র জল सबे आगे शक्ति प्रभु करिला प्रकाश एक काली सात ठाई करिल विलास केह लखित नारे प्रभु अचिंत शक्ति अंतरंग भक्त जाने जार दृढ़ भक्ति कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित कीर्तन देखिते रथ करिल स्थगित सार्वभौम सह राजा करे ठारे ठारी आर केह नाई जाने चैतन्य छुरी जार कृपा है तारी चिनिते से पारे कृपा बिनु ब्रह्मा आदि को चिनिते ना पारे এই তো লীলা প্রভু করি কতক্ষণ আপনি গায়েনে নাচে নিজ ভক্তগণ কবু এক মূর্তি কবু হয় বহু মূর্তি কার্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশ হয় শক্তি পূর্বে জয়ছে রাসাদি লীলা কইল বৃন্দাবনে অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে भक्तगणे অনুভবে তাহা নাই জানে আন শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ এই তো কহিল জগন্নাথের রথ আরোহণ যার আগে নাচাইল সর্বভক্তগণ আগে শুনো জগন্নাথের গুন্ডিচা গমন তার আগে প্রভু জয়ছে করিলা নর্তন আপনে নাচিতে যাবে প্রভুর মন হইল 7 সম্প্রদায় তবে একত্র করিল दंडबद करी प्रभु जोड़ी दुई हाथ ऊर्ध्वमुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ नाम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय जय जगन्निताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जयति जयति देव देवकी नंदनसु जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग जयति जयति प्रतिभारनाश मुकुंद तथा श्रीमद्भागवते जयति जननिवास देवकी जन्मवादम जदुवर परिषद शैदर विरसन्न धर्मम स्थिरचर ब्रजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानंग वर्धयन कामदेवम् नाहंग विप्र न च नरपतेर नापि वैश्यो न शूद्रं नाहंग वर्णे न च गृहपतेर नौ वनस्थौ जतैर्व किन्तु प्रद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दशानुदासम एत परिपूर्ण प्रभु करिल प्रणाम जोर हाथे भक्तगण वंदे भगवान उद्दंड नृत्य प्रभु करे हुंकार चक्र भूमि जन अलात आकार आचार खाइया पुनः परे भूमि तले सुवर्ण पर्वत जन भूमिते गड़िलम नित्यानंद प्रभु दुई हस्त प्रसारिया प्रभु के धरिते बोले आशे पाशे धाइया लोक निवारित हईल 3 मंडल प्रथम मंडले एक निताई महाबल हेनुक प्रहरी चंदन कंदेश कर्थ हस्त आलम्बिया प्रभु नृत्य देखे राजा आविष्ट हইয়া हेनु काली श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मने राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन राजार आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हस्ते ताके स्पर्शी कहे हौ एक बार नृत्यावेशे श्रीनिवास किछुई ना जाने बार बार ठेलेन देह क्रोध हইল मने चापड़ मारिया तारे कहिल निवारण चापड़ खाइया क्रुद्ध हय हरिचंदन क्रुद्ध हইয়া तारे किछु चाहे बोली बारे आपने प्रताप रुद्र निवारिल तारे भाग्यमान तुमी इहार हर्ष स्पर्श पाइले आमार भाग्य नहीं तुमी कृतार्थ हইলাম प्रभुर नृत्य देखी लोकेर हইল चमत्कार अन्ये आछुक जगन्नाथेर आनंद पान रथ स्थिर करी आगे ना करे गमन अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन
সর্বাঙ্গে প্রস্যাদে ছুটে তাতে রক্তগম জয় জয় জগ তবে গদ গদ বচনম জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জল আশেপাশে লোক যত ভিজিল সকল দেহ কান্তি গৌর কবু দেখি অরুণ কবু কান্তি দেখিয়ে মল্লিকা পুষ্পসন কবু স্তব্ধ হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়ায় শুষ্ক কাঠ সমহস্ত পদনা চলায় এই মত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন তদায় স্বরূপ দামোদরে প্রভু আজ্ঞা দিল হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল সই পরানো নাথে পাইনু যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলু এই ধুয়া মাত্র উচ্চ গায়ে দামোদর আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয় শ্রীহস্ত যুগে করে গীতাইর অভিনয় গৌর যদি আগে যায় শ্যাম হয়ে ধীরে গৌর আগে চলে শ্যামী চলে ধীরে ধীরে এই মতো গৌর শ্যাম প্রভু ঠেলা ঠেলি শরথর শ্যামের ডাকে গৌর মহাবলী নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর তথা হি কাব্য প্রকাশী जह कौमार हर्ष एव ही बरसता एव चक्षपस्ते चन्मीलित मालति सुरभय प्रौढ़ा कदम्ब नीला सा चैवास्मि तत्रापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रे बारोध शिवेतसि तरुतले चेतस्समुत्कण्ठते এই শ্লোক মহাপ্রভু পরে বারবার স্বরূপ বিনু অর্থ না বুঝে ইহার পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া দুয়া গাইল অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম তথাপি আমার মনে চাহে সেই বৃন্দাবন বৃন্দাবনে উদয় করা হো আপন চরণ ইহা লুকারণ্য হাতি ঘোড়া কলধ্বনি তাহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদধ্বনি ইহা রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ তাহা গোপবেশ তোমার মুরলী বদন ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন সেই সুখ সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ আমা লইয়া পুনলীলা করে বৃন্দাবনে তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়তো পুরাণে ভাগবতে আছে ওইছে রাধিকা বচন পূর্বে তাহা সূত্র মধ্যে করিছে বর্ণন সেই ভাবাবেশে প্রভু পরে এক শ্লোক সেই শ্লোকের অর্থ না জানে বুঝে লোক যার যেই অর্থ সেই করে আস্বাদন নৃত্য মধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন তথাই শ্রীমদ ভাগবতে আহুষ্যতে নলিন নাভ পদারবিন্দম যোগেশ্বরৈ রে দেবী চিন্তম অগাধ বোধৈ সংসার কূপ পতিত তরণ অবলম্বনম গেহং जुषामपि मनसु दियाद सदान অন্যের হৃদয় মনে আমার মনে বৃন্দাবন মনে মনে এক করি জানি তাতে তোমার পদদ্বয় যদি করা উদয় তবে সে পূর্ণ কৃপা মানি প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন ব্রজ আমার সদন তাহা তোমার মিলন না পাইলে না রহে জীবন পূর্বে উদ্ধব দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমার এই যোগ জ্ঞানে কহিলে উপায় তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জানো আমার হৃদয় আপনা কহিতে না জুহায় চিত্তকারী তোমা হইতে বিষয় চাহি লাগাইতে যত্ন করি নাহি জানিবার তারে যোগ শিক্ষা করে লোক হাসাই আমার স্থান স্থান না করো বিচার নহে গোপী যোগেশ্বর তব পদ কমল ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ তোমার বাক্য পরিবারী তার মধ্যে কোটি নারী শুনি গোপীর বাড়ি আর রোজ দেহ স্মৃতি নাহি যার সংসার কূপ কাহা তার আমা হইতে না হয় উদ্ধার বিরহ সমুদ্র জলে কামতে লিঙ্গিলে গেল গোপীগণে লহ তার পার বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা পুলিন বনে সেই কুঞ্জের আশাদিক লীলাম সেই সব ব্রজ জন মাতা পিতা সখাগণ বড় চিত্র কেমনই পাশরিলাম নাগুনি আপন দুঃখ হেরি ব্রজেশ্বরী মুখ ব্রজজনের হৃদয় ভিতরে কিবা মারো ব্রজবাসী কিবা জিয়াও ব্রজে আসি কেন জিয়াও দুঃখ সহিবারে তুমি ব্রজের জীবন ব্রজরাজ প্রাণধন তুমি ব্রজের সকল সম্পদ কৃপাদ্র তোমার মনে আসি জিয়াও ব্রজজন ব্রজে উদয় করাহু নিজ পদ শুনিয়া রাধিকার বাণী প্রেম মনে গণি তবে ব্যাকুলিত হইল মন মন
ব্রজগণের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি কহে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন প্রাণ প্রিয়ে শুনো মোর এই নিবেদন তোমার সবার স্মরণে মুই রাত্রি দিনে মোর দুঃখ না জানে কোন জন ব্রজবাসী যত জন মাতা সখা সখা গণে সবে হয় মোর প্রাণ সামু তার মধ্যে গোপীগণে সাক্ষাৎ মোর জীবনে তুমি মোর জীবনের জীবন তোমার সবার প্রেম রাশি আমার করিল বসে আমি তোমার অধীন কেবল মোর প্রিয় সঙ্গহীনা প্রিয়া সঙ্গ বিনা নাহি যে সত্য প্রমাণ মোর দশা শুনে যাবে তার এই দশা হবে এই ভয়ে দোহে রাখে প্রাণ না গণে আপন দুঃখ প্রিয়জনের বাঞ্ছে প্রিয়জনের সুখ সেই দুই মিলে অচিরাতে রাখিতে তোমার জীবনের সেবী আমি নারায়ণ তার শক্তিতে আসি নিতে নিতে তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করে নিত্য যাই যদুপুরী তাহা তুমি মানো আমার স্ফূর্তি যাদবের বিপক্ষ আর যত দুষ্ট পক্ষ আমি তাহা করিল সব ক্ষয় আছে 2-4 জনে তাহা মারি বৃন্দাবন আসিলাম আমি জানিহ নিশ্চয় তোমার যে প্রেম গুণে করে আমায় আকর্ষণে আমায় আনিবে জন দিশে দিশে পুনঃ আসি বৃন্দাবনে ব্রজবধূ তোমার সনে বিলসিব রাত্রি দিবসে এত করি তারে কৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ এক শ্লোক পড়ি শুনাইল সেই শ্লোক শুনি রাধার খণ্ডিল সকল বাধা কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীতি হইল তথা শ্রীমদ ভাগবতে ময়ি ভক্তির হি ভূতানাম অমৃতত্বায় কল্পতে দিষ্টা যদাসিদ মৎ স্নেহ ভবতি নং মদাপনম এই সব অর্থ কহে স্বরূপের সনে রাত্রি দিনে ঘরে বসে কইরে আস্বাদনে নিত্যকালে সেই ভাব আবিষ্ট হইয়া শ্লোক পরি নাচে জগন্নাথ মুখ চাইয়া ভাবাবেশে ভূমিতে বসিয়া গড়াগড়ি যায় নেত্র জলেতে ভাসিয়া জগন্নাথের দেখি বদন কমল তাহার উপরে সুন্দর নয়ন যুগল সূর্য কিরণে মুখ কলে ঝলমল মাল্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিধান জগন্নাথের সেবকগণে রাজপাত্র যত যাত্রীর লোক নীলাচলবাসী যত প্রভুর নিত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার কৃষ্ণ প্রেম উপজিল হৃদয় সবার অন্যের কি কথা স্বয়ং জগন্নাথ হলধার প্রভুর নৃত্য দেখি চলেন মন্থর এই মতো প্রভু নৃত্য করিতে করিতে প্রতাপ রুদ্রের আগে লাগিল পড়িতে সম্ভ্রমে প্রতাপ রুদ্র প্রভুরে ধরিল তাহাতে দেখিতে প্রভুর বাচ্য দশা হইল রাজা দেখি প্রভু করেন ধিক্কার ছি ছি বিষয় স্পর্শ হইল আমার আবেশে নিত্যানন্দ নহিল সাবধানে কাশীশ্বর গোবিন্দাদি ছিল আর স্থানে যদ্যপি রাজার দেখি হরিষবনে প্রসন্ন হইয়াছে তারে মিলিবানে তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান বাহ্যে কিছু রোষাভাস করেন ব্যবধান প্রভুর বাক্যে রাজার মনে হইল ভয় সার্বভৌম কহে তুমি না করে সংশয় তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন তোমায় লক্ষ্য করি প্রভু শিখায় নিজজন তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হইয়া রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ঠেলিতে চলিল রথ হর হর করি চৌদিকে লোক উঠে বলে হরি হরি তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ সঙ্গে বলভদ্র সুভদ্রার আগে নৃত্য করে রঙ্গে চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডী স্থানে রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন দাহিনে পুষ্পদান বৃন্দাবন সম আগে নৃত্য করে গৌর লইয়া ভক্তগণ রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন সেই স্থানে ভোগ লাগে আছে এ নিয়ম কোটি ভোগ জগন্নাথ করেন আস্বাদন ভোগের সময় লোকের মহাভীর হইল নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবন গেল প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবনে গিয়াম পুষ্পদান গৃহ পীড়ায় রহিল পরিয়াম নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম সুগন্ধি শীতল বায়ু করে সেবনম এই মতো কইল প্রভু মহাসংকীর্তন জগন্নাথের আগে জয়ছে করিল নৃত্যন तथा ईश्वर गोस्वामी पाद प्रणीते रथारूढ़ा शारदधिपदवि नीलाचल पते रदाभ्र प्रेमोर्मि स्फुरित नटनोल्लास विवशः
सहर शंकाय देवी परिवृत तनूर वैष्णव जनई सचैतन्य किंग में पुनरपीड़ दृशोर जासती पदम। इहा যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায় সুদৃঢ় বিশ্বাসে সহ প্রেম ভক্তি হয় শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহুমরয়াস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। জয় জয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য লীলা শ্রী জগন্নাথ রথাগ্রে নর্তনং নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়। এতদ পাঠ ফলম শ্রবণ ফলম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু। জয় নিতাই, জয় গৌরহরি। আজকে আস্বাদন করুন মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের রথাগ্রে অপূর্ব সংকীর্তন এবং প্রেমাবেশ বিবরণ। কবিরাজ গোস্বামী পাদ লিখছেন, গতকাল শুনেছিলেন গুন্ডিচা মার্জন হলো, মহাপ্রভু সব ভক্তগণকে নিয়ে খুব সকালেই এলেন জগন্নাথ মন্দিরে। এসে দেখেন জগন্নাথের ততক্ষণে পাণ্ডু বিজয়, মানে যাকে আমরা বলি পহন্ডি। পহন্ডি মানে হলো জগন্নাথকে নামিয়ে আনা হয় সিংহাসন থেকে এবং তিনি যেন ছোট্ট শিশুর মতো এক পা করে হেলে দুলে এগুন, একেই বলা হয় পহন্ডি। যারা সেবা করেন তাদের বলা হয় দয়িতা। এরা হলেন জগন্নাথের অব্রাহ্মণ বিশ্বাবসুর বংশধরগণ। তারাই জগন্নাথকে নামান আবার তোলেন। জগন্নাথের অঙ্গ সেবার অধিকারী তারা। বড় বড় তুলোর গদি পেতে দেয়া হয় আর সেই গদির ওপর দিয়ে জগন্নাথ লাফিয়ে 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 সিঁড়ি দিয়ে নামেন নিচে। চারিদিকে বাজনা বাজেন, লোকজনের হরিধ্বনি। এইভাবে সেবকগণ সব ধরাধরি করে জগন্নাথকে নিচে নামিয়ে আনেন। রাজা প্রতাপরুদ্র কেউ বলেননি নিজের প্রাণের টানে এই বছরে এই প্রথম জগন্নাথের আগমনের পথ চন্দন জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন এবং তারপর সোনার ঝাঁটা দিয়ে সেই পথ মার্জন করতে লাগলেন। চন্দন জলে সারা পথ ধুয়ে দিয়ে অপূর্ব সুরভিত করে তুললেন। মহাপ্রভু দেখলেন, খুব সুখ পেলেন। এইখানেই কৃপা। একটি কথা মনে রাখুন, যত নিচের সেবা করবেন তত বেশি কৃপা পাবেন। আমাদের ধারণা একটা আছে যে মন্দিরে সেবা করে, পুজো করে, সে বোধহয় বেশি কৃপা পেয়েছে, কিন্তু ভাগবতে বলছেন তা নয়। সব থেকে বেশি কৃপা সেই পায়, ধরুন যে জায়গা মুছে দিচ্ছে, ঘর ধুয়ে দিচ্ছেন, মন্দির ধৌত করছেন, সব থেকে নিচু সেবা যে করে সেই তার কৃপা পায়। ধরুন মন্দিরে ময়লা ঝাড় দিলাম, পরিষ্কার করে এটা বাইরে ফেললাম। আমি যদি মনে করি আমি পূজা করি, আমি কেন নোংরা ময়লা ফেলবো, তাহলে কিন্তু তার কৃপা হলো না। কৃপা সেই পায় যে যত নিচু হয়ে সেবা করতে পারে, সেই কৃপা পায়। সেবার এই হচ্ছে একটা বিশেষ লক্ষণ। সেবাকে কখনো দায় ভার বলে মনে করতেই নেই, বরং সেবা পেলে ভাবতে হয় প্রভুর এতদিনে ইচ্ছে হচ্ছে আমার সেবা নেবার। তাই মন্দির মার্জন থেকে শুরু করে সব রকম সেবা করে যেতে হয় প্রাণের টানে, তবেই মহাপ্রভুর কৃপা মেলে। জগন্নাথের রথ খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, কত চামর, কত দর্পণ, কত ঘন্টা, চারিদিকে কত সুন্দর
ভাবে রঙিন নানান বসনে সেই রথ সুসজ্জিত করা হয়েছে। 15 দিন জগন্নাথ মহালক্ষ্মীর সঙ্গে গোপনে ছিলেন। আজ ভক্তগণকে সুখ দিতে রথে বার হলেন। দুপাশে দর্শন করতে করতে রথে চলেছেন। এখানে বুঝে নিন, রথ যায় আবার দাঁড়ায়, আবার যায় আবার দাঁড়ায়। এটা কিন্তু জগন্নাথের নিজের ইচ্ছাতেই এরকম দাঁড়ায়। আসুন আমরা মহাপ্রভুর কাছে যাই। মহাপ্রভু রথের আগে সব ভক্তগণকে মালা চন্দন দিয়ে সুসজ্জিত করে 7 সম্প্রদায় তৈরি। অদ্বৈত আচার্যের এক সম্প্রদায়, শ্রীবাস পণ্ডিতের এক সম্প্রদায়, খণ্ডবাসী নরহরির এক সম্প্রদায়, স্বরূপ দামোদরের এক সম্প্রদায়, এই রকম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 7 সম্প্রদায় করা হলো। এখন এই 7 সম্প্রদায় 7টা দল নাচছেন, 7টা দল কীর্তন করছেন, আর মহাপ্রভু নিজে নাচছেন জগন্নাথের রথের সামনে। সবার মনে হচ্ছে, ওই 7 সম্প্রদায় ভক্তগণ মনে, প্রভু যদি আমার দলে এসে নাচেন, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করতে মহাপ্রভু এক অলৌকিক লীলা প্রকাশ করলেন। কেমন জানেন, এক হয়েও অনেক 7 সম্প্রদায় সবাই দেখছেন মহাপ্রভু আমার দলেই নাচছেন। এই এক অপূর্ব অলৌকিক লীলা করছেন মহাপ্রভু। যেমন আপনারা জানেন, মহারাশিতে যেভাবে এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণ হয়েছিলেন, সেই রকম এখানে 7 মহাপ্রভু এককালে 7ঠাই করিলা বিলাস। মহাপ্রভুর অচিন্ত শক্তিতে কেউ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারলেন না, মাত্র নিত্যানন্দ প্রভু জানলেন, জানলেন অদ্বৈত, জানলেন স্বরূপ দামোদর। রাজা প্রতাপরুদ্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, 3টা বেষ্টনী করে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ লোকের কারণে মহাপ্রভুর নৃত্যগীতে যেন কোনো রকম বাধা না পড়ে। কখনো এক মূর্তি, কখনো বহু মূর্তি হয়ে এইভাবে প্রভু লীলা করে চলেছেন। ভক্তগণ নাচছেন, মহাপ্রভু নাচছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ নাচতে নাচতে মহাপ্রভু এইবার 7 সম্প্রদায়কে এক করলেন। এক করে এবার জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে মহাপ্রভু বলছেন 4টি শ্লোক, 4টি মন্ত্র মনে রাখার মতন। প্রথম মন্ত্র বিশ্বপুরাণ থেকে, নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। দ্বিতীয় মন্ত্রটি মুকুন্দমালা বলে একটি গ্রন্থ, তার মধ্যে থেকে অপূর্ব একটি শ্লোক, জয়তি জয়তি দেব দেবকী নন্দনাসৌ জয়তি জয়তি কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশ প্রদীপম জয়তি জয়তি মেঘশ্যামল কমলাঙ্গ জয়তি জয়তি পৃথিভারণাশ মুকুন্দ। তৃতীয় শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের সূক্তে বলছেন, জয়তি জননী বাসো দেবকী জন্মবাদ যদুবর পরিষদ শৈদর বিরস্যান্ন ধর্মম স্থিরচর বৃজনগ্ন সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুর বনিতানাং বর্ধয়ান কামদেবম। চতুর্থ মন্ত্রটি আরো চমৎকার, নাহং বিপ্র ন চ নরপতির নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ
नाहं वरणी न च गृहपतिर्नो वनस्थो जतिर्वाम् किंतु प्रज्ञा निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। এই সব মন্ত্র বলে মহাপ্রভু প্রণাম করছেন। উদ্দণ্ড নৃত্য, সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু নাচছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মহাপ্রভু কোন রকম আঘাত না পান, তাই দুই দিকে হাত বাড়িয়ে প্রভুকে আগড়ে ধরে নিতাই না রয়েছেন। মহাপ্রভু নাচছেন, এক একটি মন্ত্র বলছেন, আর মাঝে মাঝে থেকে থেকে হরি বল বলে এমন হুঙ্কার দিচ্ছেন যাতে করে সমস্ত লোক চমকিত হয়ে যাচ্ছেন। মধুর মধুর হরিনাম, মহাপ্রভুর মুখে মধুর হরিনাম, প্রেমাবেশ মধুর হরিনাম, সকলের মন যেন ভগবানের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এইবার দেখুন একটা ঘটনা ঘটে গেল। মহাপ্রভুর এই উদ্দণ্ড নৃত্য, চোখের থেকে জলের ধারা পড়ছে পিচকারির বেগে, পিচকারির বেগে জলের ধারা পড়ছে। অনেকদিন আগের কথা, যখন চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ পিতা প্রভুর চরণ তলায় বসে পড়ছে, এই তখন একখানে ছবি দেখেছিলাম, একখানে চিত্রপট। এই চিত্রপটটি এখনো পাওয়া যায়। জগন্নাথের রথের সামনে মহাপ্রভু নাচছেন, আর তার নয়ন ধারা গিয়ে যেমন পিচকারি থেকে জলের ধারা গিয়ে বেগে বাইরে পড়ে, ঠিক তেমনি করে জলের ধারা বাইরে পড়ছে। আমার অবিশ্বাসী মন, মানতে পারলাম না। ছবিটা দেখলাম, গ্রন্থে পড়লাম, মানতে পারলাম না। বাবাকে বললাম এই ছবিটা ভুল, এইভাবে কখনো কারো চোখের জল পড়ে? পিচকারির বেগে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, অবিশ্বাস। গড়িয়ে পড়তে পারে, পিচকারির বেগে পড়তে পারে না। বাবা বললেন, কবিরাজ গোস্বামী পাদের কলমে বিশ্বাস করো, যেদিন তোমার উপর কৃপা হবে সেদিন বুঝতে পারবে। তার তর্ক বিতর্কে প্রমাণে বোঝা যাবে না। তারপরেই ওই অনন্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রী রাধা কুণ্ডের ভূতপূর্ব মহান্ত শ্রীমৎ শ্রী অনন্ত দাস বাবাজি মহারাজের গুরুদেব শ্রী কুঞ্জ বিহারী দাসজি, পিতা প্রভুর একান্ত প্রিয় বন্ধু, একসঙ্গে ভজন করেছেন। তার কাছে গিয়েছিলাম তাকে দর্শনে। তিনি আমাকে ওই চিত্রপটটি উপহার দেন, তাতে ওই রকম আঁকা। বাবা বললেন দেখো, বাবাকে এনে দেখালাম। বাবা বললেন দেখো, বলে তো বৈষ্ণবের অনুভব, কল্পনা নয়, বৈষ্ণবের অনুভব, সাক্ষাৎ দর্শন। দেখো এখানে তার প্রমাণ, এই চিত্রপট তার প্রমাণ। তা দেখুন কেমন প্রেমাবেশ। আমি দেখেছিলাম একজনের চোখের জল। তারা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের সুযোগ্য সম্পাদক, এরকম ভজনশীল আর হয় নাই, আর হবার নয়, ডক্টর রাধা গোবিন্দনাথ গম্ভীরায় এসেছেন দর্শন করতে 1 বছর। অনেক বয়স হয়ে গেছে। দুজন ধরে ধরে তাকে নিয়ে এলেন মহাপ্রভুর দরজার ওই ছোট্ট জানলার কাছে। তিনি অতি কষ্টে কোন ক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন।
সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। বয়সের ভারে নয়, প্রেমের আবেশ। আর মাথাটি নিচু করে রেখেছেন। ঘরের ভেতরে তাকাচ্ছেন না, ওই জানলায় ওখানেই মাথাটি দেয়ালের মধ্যে ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে রেখেছেন। আর তার দুই চোখ বেয়ে মনে হচ্ছে এমন জল পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন ঘটি দিয়ে জল ঢালা হচ্ছে। এ আমার নিজের দেখা। একটা ঘটির থেকে জল ফেললে যেরকম হয়, ডক্টর রাধা গোবিন্দনাথের মহাশয়ের দুই চোখ দিয়ে সেই রকম জলের ধারা। আমার জীবনে সার্থক, আমার সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটিয়ে দিয়েছেন মহাপ্রভু। আসুন প্রসঙ্গে যাই। এইভাবে মহাপ্রভু কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য করার পর এবার স্বরূপ দামোদরকে বলছেন, তুমি গাও। স্বরূপ দামোদর গাইছেন, সই পড়ানে না থে তো পাইনু, যাহা লাগি মদন দহনে ঝুড়ি গেল। স্বরূপ গাইছেন আর মহাপ্রভু নাচের মধ্যে দিয়ে, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সেই প্রেম প্রকাশ করছেন। একটা মজার ব্যাপার হলো, মহাপ্রভু নাচতে নাচতে তাড়াতাড়ি গেলে রথ তাড়াতাড়ি যায়, আবার প্রভু দাঁড়িয়ে পড়লে রথ দাঁড়িয়ে যায়। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, দেখো আমার গৌরের কত ক্ষমতা, কেমন স্বরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী। স্বরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী। তার গৌর কত ক্ষমতা, ধরেন রথ সমেত শ্যামকে দাঁড় করিয়ে রাখছেন। নাচতে নাচতে প্রভুর এবার শ্রীমুখে উচ্চারিত হলো কাব্য প্রকাশ গ্রন্থের আরেকটি মন্ত্র, অপূর্ব মন্ত্র। যৌমার হর শয়ে বহি বরস্তায়েবম চক্ষপাস্তে চ উন্মিলিত মালতি সুরভয়া প্রৌঢ়া কদম্ব নীলঃ সা চৈবাস্মি তত্রাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলাবিধৌ রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতা সমুত কণ্ঠতে। এই শ্লোকের অর্থ বুঝবার ক্ষমতা কারো নেই। একটু অন্যরকম করে আস্বাদন করা যায়, কবিরাজ গোস্বামী পাদ আস্বাদন করেছেন, সেটাই বলি। কুরুক্ষেত্রে পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণে যাদবগণ এসেছেন, পাণ্ডবগণ এসেছেন, কৌরবগণ এসেছেন। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র তখন যুদ্ধক্ষেত্রের হবার অনেক আগে পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণে সবাই আগমন করেছেন। শ্রী গোবিন্দ এসেছেন শুনে তার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণ দর্শন লালসায় তারাও কুরুক্ষেত্রে এসেছেন। তারপর মা বাবার সঙ্গে দেখা হলো সখাগণের সঙ্গে, ব্রজবাসীগণের সঙ্গে। তারপর এবার গোপীগণ সঙ্গে, ক্রমে রাধারানী বলছেন শ্রী গোবিন্দকে, এখানে আমার ভালো লাগছে না, তোমায় পেয়েছি কিন্তু এখানে আমার ভালো লাগছে না, আমার মন ভরছে না। কারণ যদিও সেই তুমি, যদিও সেই আমি, আর যদিও আবার আমাদের সেই মিলন, কিন্তু আমার মন সেই বৃন্দাবন। কেন? এদিকে চারিদিকে লোকারণ্য, হাতি ঘোড়া রথের ধ্বনি, বৃন্দাবনে ফুলের বন, পুষ্পারণ্য, ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোকিলের ডাক, বৃন্দাবনের সমন্বয়। তুমি বৃন্দাবনে ফিরে চলো, আমি তোমাকে বৃন্দাবনে পেতে চাই। এই দেখো না, এখানে তোমার রাজবেশ, তোমার সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ, বৃন্দাবনে তোমার গোপবেশ, সঙ্গে তোমার সখাগণ, মুরলী বদন।
বৃন্দাবনে তোমাকে পেয়ে আমাদের যে সুখ, আমার যে সুখ, সেই সুখ সমুদ্রের মতন, তার এক কোনাও এই কুরুক্ষেত্রে আমি তোমাকে পাচ্ছি না। যদি আমার কথা রাখো তাহলে ফিরে চলো বৃন্দাবনে। যদি সত্যি আমায় আনন্দ দিতে চাও তাহলে বৃন্দাবনে ফিরে চলো। এইভাবে রাধারানী যখন শ্রী গোবিন্দের কাছে বলছেন, শ্রী গোবিন্দ বলেছেন, রাধারানী কি বলছেন ভালো করে বুঝে নিন। এবার বিস্তারিত অর্থ করছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে। আহুশ্চ নলিন নাম পদারবিন্দৈ যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্তম অগাধ বোধৈ সংসার কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বম গেহং জুষামপি মনসূদিয়াত সদানঃ। যার মন যাই বলুক, আমার মন বৃন্দাবন, আমার মন আর বৃন্দাবন এক। আমি, আমার মন বৃন্দাবন ছাড়া আর কিছু জানে না। আমি এখানে এসেছি, আমার শরীরে এসেছি, আমার মন বৃন্দাবনে। সেই বৃন্দাবনে যদি তোমার চরণ যুগল উদয় হয়, তখনই তোমার পূর্ণ ভালোবাসা, পূর্ণ কৃপার আমি অনুভব করব। শোনো প্রাণনাথ, বৃন্দাবন আমার ঘর, বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে আমার মিলন না পেলে বুঝি জীবন আর রহে না। আগে উদ্ধবের কাছে, উদ্ধবকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছ, কি বলেছ? আমায় চিন্তা করো। এখন সাক্ষাৎও আবার বলছো আমাকে মনে মনে ভাবো। তোমার কথা শুনে বড় হাসি পায়। এই নাকি তুমি পণ্ডিত মানুষ? হ্যাঁ, যারা তোমায় ধ্যান করে চিন্তা করে সুখ পায় তারা পাক, আমরা তা চাই না। আমরা গোপী, আমরা ধ্যান করে মনে মনে চিন্তা করে তোমাকে পেয়ে আমাদের মোটেই সুখ নেই, আমরা সাক্ষাৎ পেতে চাই। কেমন করে ভুলে গেলে গো সেই বৃন্দাবন, সেই গোবর্ধন, সেই যমুনা পুলিন, সেই বিলাস কুঞ্জ, সেই রাস লীলা, সেই সব ব্রজগণ, সেই মা যশোদা, সেই নন্দ বাবা, তুমি কেমন করে সব ভুললে? শোনো, কিবা মারো ব্রজবাসী, কিবা জিয়াও ব্রজে আসি। তোমার যদি মনে হয় তাহলে ব্রজবাসীদের না হয় মেরেই ফেলো, তাও শান্তি। আর যদি বাঁচাতে চাও তাহলে ব্রজে ফিরে এসো। তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন, নন্দ বাবার প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ। তোমার কাছে আমারে এই একমাত্র অনুরোধ, ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ, তোমার চরণ বৃন্দাবনে উদয় করাও। এবার শ্রী গোবিন্দ কি বলছেন? প্রাণপ্রিয়ে, হে প্রাণাধিক রাধিকে, শোনো শোনো আমার কথা শোনো। আমি কাউকে বলিনি, ব্রজবাসী মা বাবা সখাগণ সবাই আমার প্রাণ, তার মধ্যে গোপীগণ আমার জীবন। আর তুমি হে রাধারানী, তুমি আমার জীবনেরও জীবন। তোমাদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে আমি দূরে আছি, কাজের প্রয়োজনে। এ দুর্দৈব। শোনো, যদি আমার কথা মানো তাহলে বলি একটা গোপন কথা তোমাদেরকে বলি। আমি ছোটবেলা থেকে নারায়ণের পুজো করি। আমার ঘরে লক্ষ্মী নারায়ণ আছে এবং এখানেও আমি নিত্য নারায়ণ পুজো করি।
নারায়ণের কাছে একটা বর পেয়েছি, একটা শক্তি দিয়েছেন, একটা কৃপা পেয়েছি আমি নারায়ণের। কেমন জানো, আমি যাই, আমি যেতে পারি, প্রায়ই যাই আমি। যখনই তুমি ডাকো হে রাধে, তখনই আমি যাই। তারপর ফিরে এলে তুমি মনে করো তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখলে, সত্য বলে বুঝতে পারো না। কিন্তু আজ আমি বলে দিচ্ছি তা নয়, আমি সত্যি যাই। যখনই ডাকো আমি তখনই যাই, আমি লুকিয়ে যাই। সাক্ষাৎ চাইছো, আর একটু সময় দাও, 2-4 দিন সময় দাও। এই যাদবের প্রতিপক্ষ কংসের অনুচর 2-4 জন আছে, তাদের শেষ করে যাদবগণকে নিশ্চিন্ত করে আমি ফিরে আসছি বুড়িজি। শোনো, তো আমি নিজে থেকে যেতে পারি না, তোমাদের প্রেম আমায় টেনে নেবে, তোমার প্রেম আমায় বৃন্দাবনে আকর্ষণ করবে। কথা দিলাম আমি ফিরে আসব, আবার তোমাদের সঙ্গে দিন রাত বিলাসে থাকবো আমি। শোনো, একটা প্রমাণ দিই তোমায়। मयि भक्तिर्भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्टा जासित मत स्नेह भवतीनां मदापनः। একটু ধীরে ধীরে বলি ভাগবত মন্ত্র। मयि भक्तिर्भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्टा जदासीद मद स्नेहो भवतीनां मदापनः। শোনো, আমাকে ভালোবাসো, সেটাই তো অমৃত। যে আমায় ভালোবাসে সে কষ্ট পায় জানি, কিন্তু কখনো সে মরতে পারে না। না না, আমার প্রেম তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জল যেমন গাছকে বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি করে আমার প্রেম তোমাদের জীবন রক্ষা করে। যে আমায় ভাবে আমি তার কাছে যাই গো। হ্যাঁ, মনে আছে সেই রাস রজনীতে তোমরা ভাগ্যবতী এসেছিলে, ঘরে আটকে গিয়েছিল একদল গোপী, তারা আসতে পারেনি। কিন্তু তাদের প্রেম আকর্ষণে আমি তোমাদের কাছে থাকলেও আরেক রূপে চলে গিয়েছিলাম তাদের কাছে। তাদের নিয়ে আমি নিত্য লীলায় রাস বিলাস করছি। তারা আমাকে পেয়েছে, তোমরাও যেমন আমায় পেয়েছো, তারাও তেমনি করে আমাকে পেয়েছে। এটাই তো অমৃত। এই রকমের শ্লোকগুলি মহাপ্রভু বলছেন, মন্ত্রগুলি বলছেন, আর জগন্নাথের সামনে এইভাবে নানান অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভু এই জগন্নাথকে সেবা করে চলেছেন। এবার একটা ঘটনা ঘটে গেল। নাচতে নাচতে মহাপ্রভু এক সময় যেখানে প্রতাপরুদ্র দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে এসে যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু কিছুটা দূরে, আর আর অন্যান্য ভক্তগণ খানিকটা দূরে রয়েছেন, অর্থাৎ কেউ মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন না। কিন্তু প্রভু পড়ে যাচ্ছেন, রাজা সামনে মহাপ্রভুকে স্পর্শ ধরে ফেললেন। যেই ধরলেন, মহাপ্রভু ভাবাবেশ যেন ছুটে গেল। ফিরে তাকিয়ে মহাপ্রভু খুব বিরক্তির সঙ্গে একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, ছি, আমার বিষয় স্পর্শ হলো, ছি ছি, বিষয় স্পর্শ হইল আমার। রাজা প্রতাপরুদ্র মনে তো খুব ভয় পেয়ে গেলেন। মহাপ্রভু সরে গেছেন, প্রতাপরুদ্রের মনে খুব ভয় হলো, আমি কি কোনো অন্যায় করে ফেললাম? পাশে সার্বভৌম
সার্বভৌম হাসছেন, বলেন মহারাজ ভয় পেও না, এটাই তার কৃপার চিহ্ন। নিজ জন বলেই তোমাকে পরীক্ষা করছেন মহাপ্রভু। তোমাকে বিষয় বলে গালি দিলেন, এই গালিতেও যদি তোমার মন বিচলিত না হয়ে যদি আরো প্রেম বাড়ে, তবেই বুঝবে তোমার উপর তার কৃপা। আর গালি শুনে যদি সরে যাও, তাহলে বুঝতে হবে তোমার প্রেম তত দৃঢ় নয়। তোমার উপর প্রভুর খুব প্রসন্ন মন, তুমি কোনো সংশয় করো না, নিশ্চিন্ত মনে থাকো। দেখো আমার মন বলছে মহাপ্রভুর কৃপা তুমি পাবে পাবে পাবে। রাজা কাঁদছেন, দুঃখে নয় আনন্দে, গৌরাঙ্গ স্পর্শন। রাজা মনে মনে বলছেন, রাজা সার্বভৌমকে বলছেন, সত্যি আমি যে প্রভুকে ধরা ছোঁয়ার অযোগ্য। কোথায় মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, আর কোথায় আমার এই জড় শরীর বিষয় সেবা করা, আমার এই হাত রাজকর্ম করা, এই হাত, এই দেহ, এই শরীর দিয়ে, এই হাত দিয়ে কি প্রভুকে স্পর্শ করা যায়? প্রভু ঠিক করেছেন আমি বিষয়। মহাপ্রভু লক্ষ্য করলেন রাজার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু মহাপ্রভু কোথায়? মহাপ্রভু রথের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে শেষে এতক্ষণ সামনে নাচছিলেন, এবার পিছনে গিয়ে মাথা আর হাত দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলেন। রথ ঠেলতে লাগলো গড়গড় করে। রথ চলতে চলতে এবার এলেন বলগন্ডি বলে একটি বাগান। সেই বলগন্ডি বাগানে একদিকে এই জগন্নাথ বল্লভ বাগান রয়েছে, জায়গাটার নাম হলো বলগন্ডি, বাগানের নাম হলো জগন্নাথ বল্লভ। কাছেই রয়েছেন ব্রাহ্মণগণের পাড়া। ওইখানে রাজা ইন্দ্রদম্নের স্ত্রী গুন্ডিচা দেবী, তিনি জগন্নাথ এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, রথে করে যেতে যেতে খিদে পেয়ে গেছে, কিছু খাবার দিতে পারো মাসি? কি খাবার দেবেন? অন্য চাল ঝাড়া হয়েছে খানিকটা খুদ, সেই খুদের তাড়াতাড়ি করে সেই খুদের পিঠে তৈরি করে জগন্নাথকে দিয়েছিলেন। ছানা পোড়া আর খুদের পিঠে, এইটা রাজভোগ জগন্নাথের রথে। আর তার সঙ্গে প্রচুর প্রচুর ভক্তগণের এই সেবা। জগন্নাথের ভোগ লাগবে এখন। রথযাত্রার কিঞ্চিত বিশ্রাম। মহাপ্রভু জগন্নাথ বল্লভ বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাধানীর ভাবে বিভোর, বৃন্দাবনে আসছেন গোবিন্দ। রাধার মনে, শ্রী রাধিকার মনেতে উল্লাস। সেই ভাবে নিয়ে মহাপ্রভু বাগানের ভেতরে গিয়ে একটু বিশ্রামে গেলেন। এক গাছতলায় গিয়ে শয়ন করলেন। ভক্তগণ কিছু দূরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ বর্ণনা করেছেন এই লীলা। রথায় জগন্নাথ দেবের রথে আরূঢ় অবস্থায় অপ্রাকৃত সেই প্রেম তরঙ্গ স্ফুরিত নর্তন আনন্দ বিবেশ, মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত যে উদ্দণ্ড নৃত্য প্রকাশ করেছেন, আমি কবে আবার দেখতে পাব সেই গৌরাঙ্গকে, সেই জগন্নাথের রথের সামনে নৃত্যরত গৌর হরিকে
আমি আবার কবে দেখব, আমার চোখের সামনে কবে প্রকাশ হবে আবার। শ্রী চৈতন্য অষ্টক লিখেছেন শ্রী শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ। এইভাবে মহাপ্রভু জগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য কীর্তন প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের ত্রয়োদশ অধ্যায় বিরাম। আজকে শ্রী হরিবাসর। এই শ্রী হরিবাসরে আজ আমরা কথা প্রসঙ্গে শুনলাম জগন্নাথের রথের সামনে মহাপ্রভু। এই আমাদের হরিবাসর, এই আমাদের একাদশী, এই আমাদের সর্বকর্ম পূর্ণ। যারা আজকে পাঠ শুনলেন, ভাব নয়নে মনে মনে চিন্তা করে দেখুন, শ্রী জগন্নাথের রথ, রথের সম্মুখে ভাবাবিষ্ট আমার মহাপ্রভু। নৃত্যরত বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভু দণ্ড নৃত্য করছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, আবার কবে দেখব, কবে দেখা পাবো। অদ্যাপি সেই লীলা করে গোড়ারায় কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। আসুন প্রভু নিতাই চাঁদের চরণে গুরুদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, যেন এই অপূর্ব দৃশ্য যেন কখনো আমাদের মানসের নেত্রে যেন কখনো পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে মহাপ্রভুর অপার করুণায়। এই আকাঙ্ক্ষা, এই নিবেদন প্রভুর চরণে রেখে আজকে ভাগবতী কথার এখানেই বিরাম রইল। আগামীকাল আবার যথারীতি 8:30টায় পরবর্তী অধ্যায়, চতুর্দশ অধ্যায়, মধ্য লীলার চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ শুনবেন। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি।